अस्सलाम वालेकुम किसान दोस्तों, अज असी शाकर किसान टिप्स चैनल के नाल एक दफ़ा फिर तुहाडे कोल हाज़र। अज दी वीडियो असी बागात दे विच जो सडन डैथ है उहदे हवाले नाल तुहाडे नाल गल्लां करांगे। किन्नू दे बाग च किन्नू दे नाल जिहड़े दूसरे सिट्रस दे खानदान दे दूसरे बागात ने जिहदे विच फ्रूटर, मसम्मी, ग्रेट, शकरी वगैरह आ जांदा है। इहदे विच असी तुहानूं अज जिहड़ी आगाही देण जा रहे हैं वो है कि साडा पौधा जिहड़ा वा असी बाग दे विच हरा भरा पौधा देखते हैं और दूसरे तीसरे दिन जो असी बाग दे विच दोबारा जाने हैं तो साडा पौधा मुरझा रहा हुंदा है और या फिर एक साइड तो सुक जाता है। यह तुहाडे कोल एक मैं अलामती तौर पर एक पौधा दिखा रहा है। जिस तरह इस पौधे दियां एक साइड तो शाखां सुकियां हुई ने और एक साइड जिहड़ी इहदी आ सरसब्ज़ है और इहदी दूसरी साइड ते जो असी विजिट किया तो उहदे विच भी यह चीज़ां देखो बिल्कुल सुक्या होया टाणा ते इहदे जिहड़े तने दे छिलके ने वो भी दराड़ मार गए ने, तिड़क गए ने। इस तरीके नाल नीचे नूं आएगा, यह दराड़ का आगाज़ हो रहा है। इस तरीके नाल ये नीचे पूरा यानी कि तना जिहड़ा वा मेन वाला तना वो खराब हो जाएगा। असल विच अज दी जिहड़ी वीडियो है ये असी बनाने का मकसद ये है कि साढ़े बहुत सारे जिहड़े बागबान दोस्त ने उन्होंने इस चीज़ की समझ नहीं आती कि साढ़े जिहड़े बाग दे विच सोहने फल उठाए पौधे यकदम क्यों मुरझा जाते हैं। इहदे विच सडन डैथ के 2-3 रीज़न ने, क्योंकि जदों तुहाडी जड़ां जिहड़ियां वा पौधे दियां वो खुराक लेना बंद कर दिंदियां एकदम नाल, जिस तरह बंदे नूं अटैक हुंदा है उहदा पूरा निज़ाम जाम हो जाता, बंदे की डैथ हो जाती है। इस तरीके नाल पौधा जदों अपनी जड़ां नूं बिल्कुल ब्रेक कर जांदियां तो पौधा तुहाडा बिल्कुल हरा भरा खत्म हो जाता है, मर जाता है, उन्होंने असीं नहीं बचा सकते। लेकिन उहदे ते बहुत सारे वड्डे वड्डे मुल्क जिहड़े आ वो भी हत्थ खड़े कर गए ने। ये सडन डैथ तो असीं जदों आ जाती है फिर तो असीं ते कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उस तो पहलों इहदे विच मैं तुहानूं थोड़ियां जी एहतियाती तदाबीरां दस दिना कि सब तो पहलों कि कोशिश करो कि जिस तरह रेज़ बैड बने ने तुहाडी जिहड़ी कनोपी है उहदे थल्ले पानी ना जावे। एक किन्नू का असूल है कि कनोपी के थल्ले पानी नहीं होना चाहिए, तने ना पानी नहीं लगना चाहिए। ये जिहड़े खुराक के चैनल इस तरह साइड पर होने चाहिए। उस तो बाद तुहाडा जिहड़ा पौधा उहदे विच जिन्नी भी पहलों तो गैर जरूरी शाखां ने फल की हारवैसटिंग तो बाद जो तुसीं फल जिहड़ा तोड़ लैंदे उस तो बाद जिहड़ियां सुक्कियां शाखां वो तुसीं रिमूव करो तो इहदे थल्ले कापर ऑक्सीक्लोराइड तने ते ड्रिंचिंग करो और तने नूं वाश भी करो या फिर बोडो मिक्सचर का पेस्ट इहदे तो मलिया करो। और कम अज़ कम सीजन दे विच 1 तो 2 दफ़ा इलीएट जिहड़ी दी FMC दी इलीएट है उन्होंने फ्लड जरूर किया करो। बायर दी इलीएट दे विच फोस्टाइल अमोनीयम जहर हुंदा है, उहदे नाल तुहाडी जड़ां दे विच काफ़ी सारे फंगस के जिहड़े अटैक आंदे ने उन्हां नूं कवर करन ते तुहानूं बहुत सारी मदद मिलेगी। तो दूसरा जिहड़ा हाज़र मौके जिहड़ा पौधा साडा है असीं इहनूं देख रहे हैं कि एक साइड तो पौधा साडा हरा है और दूसरी साइड तो पौधा सुक्का है। इहदे विच जिहड़े रीज़न ने वो कुछ होर ने, इहदे विच जिहड़े वजूहात बनदियां ने वो कुछ होर बनदियां। उहदे विच है कि नीमाटोड एक ऐसा खूरदबीनी कीड़ा वा जिहड़ा तुहाडीआं जड़ां दे विच असर करता है और जड़ां दियां गट्ठां बना दिंदा, मुख्तलिफ जगह ते गिल्टियां बन जांदियां जिन्हों असीं पंजाबी च करांगे जड़ां दियां। उहदे विच खुराक दी तरसल रुक जाती है, फरवानी रुक जाती है। वो जिस साइड ते नीमाटोड ने अटैक किया उस साइड दियां जड़ां जो ब्रेक करदियां तो उस साइड तो जिहड़ियां शाखां दी जिहड़ी पानी की खुराक की रवानगी वो खत्म हो जाती है और वो साइड सुकनी शुरू हो जाती है। इहदे बारे जी तुहानूं दसांगे। तो दूसरा तुहानूं एक मैं होर चीज़ दिखा रहा है कि अक्सर तुसीं किन्नू दे या किसी भी सिट्रस खानदान के पौधों के इस तरीके नाल लिक्विड जिहड़ा चौंदा नज़र आएगा। ये तकरीबन थिंदा जिहा हुंदा है, एक अक्सर जगह पर आंदा है। ये है गमोसस। ये भी एक खतरनाक कीड़ा है, पौधे के सुकण का ये भी बहुत बड़ा बायस बनता है। अज असीं तुहानूं इस गमोसस और नीमाटोड के उत्ते तुहानूं आगाही देवांगे जिन्हों तुसीं बर वक्त अपनी यानी कि पैसटीसाइड जो भी फंजीसाइड इस्तेमाल करके ये तो जान छुड़ा सकते हैं, अपने पौधे नूं बचा सकते हैं। सब तो पहलों असीं गल करांगे नीमाटोड के बारे जिहदे उत्ते एक पौधा सानूं मिलिया। इहदे विच नीमाटोड का अटैक है, जड़ का मसला बनिया जिहदी वजह नाल उस पासे की खुराक रुकी है। जिस तरह बंदे नूं फालिज हो जाता, एक पासा रुक जाता, उसते पूरी दिमागी रसाई नहीं पहुँचती, वो फालिज विच आण के वो हिस्सा तुहाडा डैमेज हो जाता। इस तरीके नाल इस पौधे नाल होया कि इहदी ये साइड जिहड़ी आ बिल्कुल खराब हो गई, थल्लियों जड़ां ने खुराक लेना बंद करती, पौधा
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੌਦੇ ਦਾ ਮੇਨ ਤਣਾ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ 2 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਖੱਡਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਇੰਚ ਉੱਪਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਖੁਰਚ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਡਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਗਬੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਥਿਮਟ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਪੌਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲੀਅਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਲੀਅਟ ਹੈ, ਫਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਸਟਾਈਲ ਅਮੋਨੀਅਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਰੋਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਛੱਟਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਤਣੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਉਹਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਨ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਨੋਪੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਕਨੋਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਫੁੱਟ ਮੇਨ ਤਣਾ ਛੋੜ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੱਡਾ ਮਾਰਨਾ 2 ਤੋਂ 2.5 ਇੰਚ ਗਹਿਰਾ, ਉਹਦੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਗੋਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਕਿਨਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਗਬੀ ਜਾਂ ਥਿਮਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਗਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਨੀਮਾਟੋਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਲੀਅਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂਕੋਜ਼ੇ ਪਲੱਸ ਮੈਟਾਐਕਸਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ 150 ਤੋਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਫੀ ਪੌਦੇ ਦੀ ਘੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਮਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਰਗਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡਾ 8-10 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਥੋਥੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨੀਮਾਟੋਡ, ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਫੰਗਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਪੌਦਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਘੇਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੱਡਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਖੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਗਬੀ ਜਾਂ ਥਿਮਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਮਾਟੋਡ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਮਾਟੋਡ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫੰਗਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੰਗਸ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੀਅਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੱਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂਕੋਜ਼ੇ ਪਲੱਸ ਮੈਟਾਐਕਸਲ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਨਾਲ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗਮੋਸਿਸ ਹੈ। ਗਮੋਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਣੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਤਣੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਖੁਰਦਬੀਨੀ ਕੀੜਾ ਵਾ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ। ਇਹ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਬੋਡੋ ਮਿਕਸਚਰ ਦਾ ਜੋ ਪੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੇਸਟ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1-1-10 ਦੀ 100 ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਔਰ 5 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ, 5 ਕਿਲੋ ਚੂਨਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਦਾ ਭੇਂ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਗਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਲੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਰੰਗਸਾਜ਼ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 2.5 ਫੁੱਟ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੋਡੋ ਮਿਕਸਚਰ 1-100 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਮੋਸਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। 1-100 ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਤਾ ਔਰ 1 ਕਿਲੋ ਚੂਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭੇ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-5 ਕਿਲੋ 'ਚ ਭੇਓਗੇ ਤੇ 1-1-10 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 90 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ 1-100 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ, ਬਾਰੀਕ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਪੁੰਨ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਆ 25 ਲੀਟਰ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 100 ਲੀਟਰ ਦਾ ਮਹਲੂਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਣੇ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਤਣੇ ਮੋਟੇ ਤਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਗਮੋਸਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਾਪਰ ਆਕਸੀਕਲੋਰਾਈਡ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੌਦੇ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸੇ ਗਮੋਸਸ ਦੀ ਹੀ ਕਿਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਕ ਸ਼ਾਖਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੈਂ ਕਾफ़ी ਰਾਉਂਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਪੌਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਖ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਤਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਮੋਸਿਸ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਸ਼ਾਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੂੰਜ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੜਸੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਟਰਸ ਦੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਪੌਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲਸ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੋਬਨ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰੂਟਿੰਗ ਅੱਛੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਹਣੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਗਮੋਸਸ ਦਾ ਅਟੈਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਮੋਸਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੋ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਟਾਹਣਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਦੇਖਿਓ ਫਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਮੋਟਾ ਫਲ, ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਹਣਾ ਫਲ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੌਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗਮੋਸਸ ਔਰ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਇਹਦੀ ਜਿਹਦੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਆਗਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ਾਕਰ ਕਿਸਾਨ ਟਿਪਸ ਚੈਨਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਾਗਬਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।